वचनामृत क्रमांक 19 700 महानीति वाक्य 697 वाक्य एमा परम कृपाळु देवे लख्यू सगळा करता धर्म वर्ग प्रिय मानिश सगळा करता धर्म वर्ग प्रिय मानिश धर्म वर्ग चार प्रकारना वर्ग एटले प्रकार चार प्रकार छे धर्म अर्थ काम अने मोक्ष ए चार वर्ग मांथी पण धर्म वर्ग ने विशेष प्रिय मानीश केम के अर्थ के काम के मोक्ष ए सर्वनी प्राप्ति धर्म वडे थाय सर्व सुखनु मूळ धर्म छे माटे सर्व करता धर्म ने विशेष प्रिय मानीश धर्म अर्थ काम अने मोक्ष ये चार वर्ग ने प्रिय मानीश कारण के तेमा पण धर्म ने विशेष प्रिय मानवा कारण के धर्म पुरुषार्थ वडे जीवने मोक्षनी प्राप्ति थाय छे अने जेने मरणनी छेल्ली घड़ी सुधी सत्य धर्मनो आश्रय त्याग्यो नथी तेनो निकट भविष्य में जरूर मोक्ष छे एम ज्ञानी पुरुषोए जणाव्युं छे। सत्य धर्मनो आश्रय जीवन पर्यंत टकावी राखे मरण चरण शरण धीरज नथी मरण सुधीनी छे मरणनी छेल्ली घड़ी सुधी जे धर्मनो आश्रय छोड़े नहीं ते जीव काळे करीने जरूर मुक्ति ने पामे छे माटे सगळा करता धर्म वर्ग प्रिय मानिश कृपाल देवे एना विषे वचनामृत पान 207 पर कह्युं धर्म ने पहला मूकवानो हेतु एटलो ज छे के अर्थ अने काम एवा होवा जोईए के धर्म जेनुं मूळ होवुं जोईए। कृपाल के धर्म अर्थ काम अने मोक्ष एम पहला केम कह्युं हशे तो के धर्म ने पहला मूकवानो हेतु एटलो ज छे के अर्थ अने काम एवा होवा जोईए के धर्म जेनुं मूळ होवुं जोईए। अर्थ ने काम एवा होवा जोईए कि जेनुं धर्म मूळ होवुं जोईए। अर्थ एटले प्रयोजन जे सांसारिक प्रयोजननी सिद्धि जे वडे थाय तेने अर्थ कहेवामां आवे ते धन संपदा आदि पण ते पण प्राप्त करवामां न्याय नीति होवी जोईए। न्याय नीति पूर्वकनुं धन होय ते जेने आगळ मोक्ष मार्ग भणी लई जाय एटले प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार संबंध जे व्यवहार ने परमार्थ तरफ प्रेरे तेज व्यवहार ज्ञानी पुरुष ने सम्मत है एटले न्याय नीति पूर्वक बधु वर्तन होवुं जोईए तेम धनादिनी प्राप्ति पण न्याय नीति पूर्वक होवी जोईए एटले धर्म पहला मूकवामां आव्यो। तेवी रीते काम काम एटले पांचना विषयोनी जे इच्छा है तेमां पण नियम पूर्वक करतुं 7 व्यसनना त्यागपूर्वक स्वस्थ्री में संतोष राखीने वर्ते तो ये धर्मपूर्वक वर्त्यो कहवाय। जे संपूर्ण त्याग करी न सके दीक्षा आदि संसार में जी प्रवृत्ति है तो तेने पण अर्थ अने काम एवा होवा जोईए कि धर्म तेनुं मूळ होवुं जोईए। धर्म ने पहला मूकवानो हेतु एटलो ज छे कि अर्थ अने काम एवा होवा जोईए कि धर्म जेनुं मूळ होवुं जोईए एटला माटे ज अर्थ अने काम पछी मूकवामां आवे छे। कृपाल એટલા માટે જ પછી પહેલા ધર્મ પછી अर्थ अने काम મૂકવામાં આવે છે। ગ્રસ્તાશ્રમી એકાંત ધર્મ સાધન કરવા ઈચ્છે તો તેમ ન થઈ શકે સર્વસંગ પરિત્યાગ જ જોઈએ। ગ્રસ્તને ભિક્ષા વગેરે કૃત્ય યોગ્ય નથી। ગૃહસ્થાશ્રમી જે ઘરમાં સ્થિત છે એટલે કે સર્વસંગ પરિત્યાગ જે કરી શકે એવી શક્તિ નથી તો તેણે ગ્રસ્તને ભિક્ષા વગેરે કૃત્ય યોગ્ય નથી। ગ્રસ્ત ભીખ માંગી ભિક્ષા લઈ મુનિની જેમ એ નિર્વાહ કરી ન શકે એટલે એને સર્વસંગ પરિત્યાગ એ કરી ન શકે માટે એને જે પણ અર્થ પ્રયોજનની સિદ્ધિ કરવી હોય તે ન્યાય નીતિપૂર્વક કરવી અને કામાદિ સેવન પણ મર્યાદાપૂર્વક હોવા જોઈએ। જેમ ભગવંતે આજ્ઞા આપી છે તેમ
એટલે ગૃહસ્થાશ્રમી એકાંત ધર્મ સાધન કરવા ઈચ્છે કે પણ હું પણ મુનિની જેમ કે માગી લાવી અને કુટુંબનું પેટ ભરું, તો કે એમ ન થઈ શકે. ગૃહસ્થાશ્રમી એકાંત ધર્મ સાધન કરવા ઈચ્છે તો તેમ ન થઈ શકે. સર્વસંગ પરિત્યાગ જ જોઈએ, સંપૂર્ણ ત્યાગ જોઈએ, દીક્ષા જોઈએ, તો એ સંપૂર્ણ ધર્મારાધના કરી શકે. કેમ કે ગ્રસ્તને ભિક્ષા વગેરે કૃત્ય યોગ્ય નથી. ગ્રસ્ત છે એ ભિક્ષા માંગીને પેટ ભરી ન શકે. હવે પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મચારીજીની ડાયરી નંબર 19 ખ, આમાંથી આ ચતુર્વર્ગ વિશે વાત છે તે આ પ્રમાણે: ધર્મ, અર્થ, કામ એ ત્રિવર્ગ છે. ધર્મ, અર્થ, કામ એ ત્રિવર્ગ છે. તેમાં જેથી અભ્યુદય એટલે સારી રીતે અને મોક્ષ એટલે અપવર્ગ એ બેની સિદ્ધિ થાય તેને ધર્મ કહીએ. ધર્મ અને અર્થ અને કામ એ ત્રણને ત્રિવર્ગ કહેવાય. તેમાં જેથી આત્માનો અભ્યુદય થાય એટલે ઉત્થાન થાય, અથવા ઉત્તમ ગતિ મળે, કે અંતે મોક્ષ અપવર્ગ કહેવાય મોક્ષને, તેની પણ સિદ્ધિ થાય તેને ધર્મ કહેવાય. દુર્ગતિમાં પડતા આત્માને ધરી રાખે તે ધર્મ. એટલે કે ઉત્તમ ગતિમાં એને લઈ જાય, અંતે એને મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરાવે, તેનું નામ છે ધર્મ. અને જેથી સાંસારિક સર્વ પ્રયોજનની સિદ્ધિ થાય તેને અર્થ કહીએ. ધર્મની વ્યાખ્યાતા કરી કે જેથી આત્માનું ઉત્થાન થઈને એને મોક્ષ મળી લઈ જાય તે ધર્મ. હવે અર્થ શું? અર્થ કોને કહેવાય? તો કે જે સાંસારિક પ્રયોજનની જે વડે સિદ્ધિ થાય તેને અર્થ કહીએ. ધનાદિ વડે જગતના કોઈ પણ પદાર્થને મેળવી શકાય, એમ ગ્રસ્તને અનેક પ્રકારના કાર્ય કરવા પડે, એ અર્થ વગર નહીં થાય. એટલે અર્થ એટલે સાંસારિક પ્રયોજનની સિદ્ધિ માટે જે મેળવીએ તેને અર્થ કહીએ. અને હવે કામની વ્યાખ્યા કરે છે. અને પોતાની કલ્પનાએ માની લીધેલા રસ સહિત આસક્તિપૂર્વક સર્વ ઇન્દ્રિયોની પ્રીતિ જેથી થાય તેને કામ કહીએ. પોતાની કલ્પનાએ માની લીધેલા, કેમ કે સંસારમાં સુખ છે નહીં, પણ અજ્ઞાની મોહવશ ઇન્દ્રિયોમાં સુખની કલ્પના કરી છે. કલ્પિત સુખ છે, વાસ્તવિક સુખ નથી. એટલે પોતાની કલ્પનાએ માની લીધેલા રસ સહિત એટલે આસક્તિપૂર્વક સર્વ ઇન્દ્રિયોની પ્રીતિ, ઇન્દ્રિયો પ્રત્યે જે વડે જીવને પ્રેમ થાય, પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે તેને કામ કહીએ. એટલે કૃપાલદેવે ગાથામાં કહ્યું: ઉપજે મોહ વિકલ્પથી સમસ્ત આ સંસાર, અંતર્મુખ અવલોકતામ વિલય થતા નહીં વાર. ઉપજે મોહ વિકલ્પથી, મોહના વિકલ્પો ઊભા કરી અને આખો સંસાર ઊભો કર્યો. ઇન્દ્રિયોમાં સુખ છે, સંસારમાં સુખ છે, એમ ઉપજે મોહ વિકલ્પથી સમસ્ત આ સંસાર. પણ જ્યારે જ્ઞાની પુરુષના ઉપદેશના આધારે એનું અંતર્મુખ વૃત્તિ થાય, અંતર્મુખ અવલોકતા વિલય થતા નહીં વાર, જ્યારે પોતાના અંતરાત્માનો વિશે એ અવલોકન કરે છે ત્યારે ત્યાં જ તેને અનંત સુખ ભાસે છે. એટલે આખી બધી મોહમાયા એને વિલય થઈ જાય છે. વિલય થતા નહીં વાર એટલે પોતાની કલ્પનાએ માની લીધેલા રસ સહિત એટલે આસક્તિપૂર્વક સર્વ ઇન્દ્રિયોની પ્રીતિ, ઇન્દ્રિયો પ્રત્યે પ્રીતિ જે વડે થાય તેને કામ કહીએ. ધર્મ અને અર્થની હાનિ કરીને કેવળ કામને વિશે તન્મય થયેલો જીવ વનના હાથીની પેઠે દુઃખી થાય છે. ધર્મ અને અર્થની હાનિ કરીને. એટલે જે જીવ ધર્મ આરાધન કરતો નથી અને અર્થની સિદ્ધિ મેળવવા માટે પણ પ્રયત્ન કરતો નથી, ધનાદિ મેળવવાય મથતો નથી, તેમ ધર્મની ઉત્તમ ક્રિયા આત્માને જે ઉત્તમ સુખમાં ધરી રાખે એ પણ જે કરતો નથી, અને કેવળ કામને વિશે તન્મય માત્ર 5 ઇંચના વિશ્વમાં લયલીન થયેલો જીવ તે વનના હાથીની પેઠે દુઃખી થાય છે. 4 વર્ગ આ ધર્મ, અર્થ, કામને મોક્ષ.
એ ન્યાય નીતિપૂર્વક હોવા જોઈએ અને એમાં ધર્મ પહેલો હોવો જોઈએ. એને બદલે ધર્મ કરે અને ન અર્થ એટલે ધનની પ્રાપ્તિ કરે ને કેવળ વિષય ભોગમાં જ લીન રહે તો એ વનના હાથીની પેટે દુઃખી થાય. વનનો હાથી એને જ્યારે પકડવો હોય ત્યારે શું કરે? શિકારીઓ એને પકડનાર એના આગળ ખાડો ખોદી ઉપર વાંસની પત્તીઓ મૂકી ઘાસ ઉપર પાથરી દે એટલે એને દેખાય કે બધું ઘાસ જ છે, અને આગળ ઉપર કાગળની હાથડી ઊભી કરે એટલે એ કામને વશ થયેલો એ તરફ દોડતો આવે એટલે વચ્ચે પેલો ખાડો આવે એમાં પડી જાય ને બિચારો રીબાઈને મરે. એટલે એવી રીતે જે ધર્મને છોડી દઈ અર્થગ્રસ્ત હોવા છતાં ન અર્થ પેદા કરે ન ધર્મને આરાધે માત્ર કામમાં જ લઈ રહે તે જીવ વનના હાથીની પેઠે દુઃખી થાય છે. વળી ધર્મ તજીને ઉપાર્જન કરેલું ધન બીજા ભોગવે છે અને પોતે તો કેવળ પાપનું જ પાત્ર થાય છે. અને કોઈ વળી ધર્મને મૂકી દઈ જે ઉપાર્જન કરે માત્ર ધન ભેગું કરવામાં જ મથે તે જીવ પણ કેવળ પાપનું જ પાત્ર થાય છે અને એની લક્ષ્મી બીજા જ ભોગવે છે. એટલે જેઓ માત્ર લક્ષ્મી ઉપાર્જન કરવામાં જ રાત દિવસ પોતાનો સમય વ્યતીત કરે તે ન તો એ ભોગોને પોતે પણ ભોગવી શકે અને એની લક્ષ્મી એના માટે ઉપયોગમાં ન આવતા એને બીજા જ ભોગવે. એ તો આખું નાખું એમને મૂકી જાય. એટલે વિશેષ મેળવવાની તૃષ્ણામાં જે મળ્યું છે તેનું પણ સુખ વખતે જાય છે. વિશેષ મેળવવું છે એના કરતી વધુ મેળવવું, બસ મેળવવામાં જે મળ્યું એ પણ સુખને ભોગવી શકે અને એમને એમ બધું મૂકીને ચાલ્યો જાય. એટલે એ વિશેષ કેવળ પાપનું પાત્ર થાય છે. કેમ? તો કે લક્ષ્મી ઉપાર્જન કરવામાં જે આરંભ પરિગ્રહ કર્યા, જે ઝૂઠ પ્રપંચ કર્યા, 18 પાપસ્થાનક સેવ્યા, એનું પાપ તો એને લાગ્યું અને ભોગવે કોઈ બીજો. કેમ કે એને ભોગવા માટે સમય નથી. જે પોતાના વિશે જે ધર્મ માર્ગે વાપરતો નથી એ પોતાના વિશે પણ એ લક્ષ્મીનો ઉપયોગ કરી શકે નહીં. દાન લાભ ભોગ તૃતીયા ગતિર્ભવંતી વિત્તસ્ય ये न ददाती न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवती. દાન લાભ ને ભોગ 3 ધનની ગતિ છે. જે ન દાનમાં ખર્ચે ન પોતે ભોગવે તેની ત્રીજી ગતિ નાશ થાય છે. દાન ભોગ નાશ તૃતીયા ગતિર્ભવંતી વિત્તસ્ય. વિત્ત એટલે ધન. એ ન દદાતી જે ઉત્તમ કાર્યમાં વાપરતો નથી, ન ભુક્તે પોતાના માટે પણ જે પ્રયોજનરૂપ વસ્તુમાં ઉપયોગ કરતો નથી, તસ્ય તૃતીયા ગતિર્ભવતી તે ધન ત્રીજી ગતિને પામે. એટલે એના માટે નાશ બરાબર છે. અને જે પાપ એ બાંધે એનું ફળ એને એકલાને ભોગવાનું. કેવી રીતે? એનું દૃષ્ટાંત આપે. જેમ હાથીને મારનાર સિંહ બધું માંસ ભોગવી શકતો નથી પણ પાપી બને છે. સિંહ હાથીને મારે, એટલો મોટો હાથી કંઈ પોતે ખાઈ ન શકે, ખાય તો કેટલું, પણ એ હાથીને મારવાનું પાપ એને લાગ્યું અને એ હાથીનું માંસ પછી બીજા જ પશુઓ ખાય. એમ પોતે કમાણી કરે આખી જિંદગી ન પોતે ભોગવી શકે અને બીજા પોતે ઉપાર્જન કર્યું પાપ એનું ફળ એને ભોગવવાનું અને મેળવેલી વસ્તુ બીજા ભોગવે. જેમ હાથીને મારનાર સિંહ બધું માંસ ભોગવી શકતો નથી પણ પાપી બને છે. બીજું દ્રષ્ટાંત. વળી બીજને ખાઈ જનાર કણબીની પેઠે મનુષ્ય જન્મરૂપ બીજ પાપ કરવામાં ગુમાવી દે તે દુઃખી થાય છે. કણબી એટલે ખેડૂત હંમેશા બીજની રક્ષા કરે અને પછી પોતે વાપરે પોતા માટે. જો એ બીજને જ ખાઈ જાય બધું તો વાવે શું? વાવે નહીં તો બીજે વર્ષે એને ક્યાંથી પ્રાપ્તિ થાય? વળી બીજને ખાઈ જનાર કણબીની પેઠે મનુષ્ય જન્મરૂપ બીજ પાપ કરવામાં ગુમાવી દે તે દુઃખી થાય છે. કે આખો માનવ જન્મ પાપ કરવામાં ખોઈ દે તો એ જીવ અહીં દુઃખી થાય અને પરભવમાંય દુઃખી થાય.
પણ મનુષ્ય ભાવરૂપ બીજને ધર્મરૂપ ખેતી કરવામાં જે વાવે તો સ્વર્ગ અને મોક્ષના ફળ મેળવી શકે છે. એટલે આખું જીવન ઉત્તમ કાર્યમાં જો વ્યતીત કરે તો આ ભમે સુખી થાય, પર્વમાં દેવલોકાદિ પામે અને આગળ જતાં ઠેઠ મોક્ષને મેળવી શકે. એટલે મહાપુરુષો કે અર્થ પ્રયોજન કરતાં કે ઈચ્છાઓ સંપૂર્ણ જીતાઈ નથી ત્યાં સુધી પાંચ અન્ય વિષયોમાં કામાદિમાં પ્રવર્તતા પણ ધર્મને કદી છોડવો નહીં. એ છોડી દીધું તો અર્થની પ્રાપ્તિ ન થાય. કોઈ પુણ્ય બળે પૂર્વના પુણ્ય મળી જાય પણ આગળ ચાલે નહીં. એટલે હંમેશા ભવોભવ સુખી થવું હોય તો ધર્મનું આરાધન અત્યંત આવશ્યક છે. ધર્મના નિયમ પ્રમાણે જીવવું. ગ્રસ્ત છે તો એની મર્યાદા જે ભગવંતે કહી હોય તે શ્રાવકના ધર્મ પ્રમાણે ચાલે, દ્વાદશ વ્રત પ્રમાણે, અથવા 7 વ્યસનનો ત્યાગ કરે, 7 અભક્તનો ત્યાગ કરે, બની શકે તો કંદમૂળનો અવશ્ય ત્યાગ કરે, રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરે. એમ જે યોજનાઓ ગ્રસ્તો માટે જ્ઞાની પુરુષો યોજી છે તે પ્રમાણે વર્તે તો આ ભવમય સુખી થાય, ભવોભવ સુખી થાય. ધર્મનો આશ્રય છોડે નહીં તો, અને ધર્મથી જ અર્થની પણ પ્રાપ્તિ થાય પુણ્ય વડે, અને ધર્મ વડે અને કામાદિની પણ પ્રાપ્તિ થાય, ઈચ્છિત ભોગ મળે, અને મોક્ષનું કારણ તો ધર્મ છે જ. ધર્મ વિના તો કદી મુક્તિ હોય નહીં. એટલે કૃપાળુદેવે કહ્યું કે સૌથી પહેલાં આ ચતુર્વર્ગમાં ધર્મને મૂકવામાં આવ્યો. અને આ વાક્ય કૃપાળુદેવે લખી એમાં કહ્યું કે સઘળા કરતા એટલે અર્થ, કામ અને મોક્ષ કરતાં પણ પ્રથમ તો ધર્મ વર્ગ પ્રિય માણીશ. કેમ કે મોક્ષ પણ ધર્મ વગર મળવાનો નથી. એટલે સૌથી ધર્મ પ્રત્યે અત્યંત પ્રીતિ રાખીશ. અને જે પુરુષ પરલોક સંબંધી સુખનો વિરોધ ન થાય, તેમાં લોકને વિશે સુખનો અનુભવ કરે છે, તે પુરુષ નિશ્ચય સુખી થાય છે. માટે ધર્મની હાનિ ન થાય તેમ કામ અને અર્થ એ બેને વિશે બુદ્ધિમાન તો વર્તે. જે પુરુષ વિચારમાં તે પરલોક સંબંધી સુખનો વિરોધ ન થાય, એવા પાપ ન કરે, એવું કામ ન કરે આ ભમાં કે એવા પાપ બાંધે કે પછી દુર્ગતિમાં જ જાય. એટલે પરભવમાં વિરોધ આવી ગયો. કોઈ પુણ્ય બળે આજે સર્વ સંપત્તિ મળી, સર્વ સુવિધા ધર્મ આરાધનની કે બધી રીતે માનો આપણે સુખી છીએ બાહ્ય લૌકિક દ્રષ્ટિએ કહેવાય, તો હવે ધર્મ આરાધન કરવું જોઈએ, નહીં તો પરભવમાં વિરોધ આવશે. આ સાધન સામગ્રી સુખ ન મળે, સુખ સર્વને પ્રિય છે પણ સુખના કારણો ન સેવે તો પરભવમાં તે દુઃખી થાય. એટલે જે પુરુષ પરલોક સંબંધી સુખનો વિરોધ ન થાય તેમાં લોકને વિશે સુખનો અનુભવ કરે છે. આ લોકમાં પણ જેમ ભગવંતે કહ્યું તેમ મર્યાદામાં રહીને સુખ ભોગવે તો તેને પરલોકમાં વિરોધ ન થાય, સુખનો વિરોધ ન થાય. તે પુરુષ નિશ્ચય સુખી થાય છે. નક્કી આ ભવમાં કે પરભવમાં બંને ભાવેના સુખમાં જાય. માટે ધર્મની હાનિ ન થાય તેમ કામ અને અર્થ એ બેને વિશે બુદ્ધિમાન તો વર્તે. ધર્મને હાનિ ન પહોંચવી જોઈએ. ધર્મ મર્યાદાઓ નહીં, મર્યાદા ધર્મ આપણે એ પ્રભુમાં બોલીએ છીએ. મર્યાદા ધર્મનો લોપ થઈ ગયો છે. તે જીવ આ ભાવમાં દુઃખી થાય, ભવો ભાવ દુઃખી થાય. માટે ધર્મની હાનિ ન થાય. ધર્મ કહે આત્મ સ્વભાવ કું, એ તો આપણો નિશ્ચય પ્રાપ્તિનો લક્ષ્ય છે, પણ એનો વ્યવહાર ધર્મ જે છે એ સદાચાર કે ભક્તિ, સત્સંગ, સ્વાધ્યાયમાં ઉત્તમ કાળ ગાળે, સવાર સાંજ બપોર, ગ્રસ્તને વ્યવસાય પણ કરવો પડે તે પણ ન્યાય નીતિપૂર્વક કરે. એમ જેમ ભગવાને કહ્યું તેમ ધર્મને હાનિ ના આવે તેમ જો વર્તે તો એના કામ અને અર્થ એ બે સધાય. કામ સદાચારપૂર્વક સેવે અને અર્થ છે તે ન્યાય નીતિપૂર્વક મેળવે. અર્થ એટલે ધન. આ પ્રમાણે બધા બુદ્ધિમાન લોક તો કે છે આવી રીતે વર્તે કે જેથી આ ભાવમાં સુખ થાય અને પરભાવમાં પણ તે સુખ પામે. અન્યાય નીતિથી તે જીવ આ ભાવમાં દુઃખી થાય. એટલે કૃપાલદેવે આ 700 મહાનીતિ લખી. મહાનીતિ, નીતિ નહીં મહાનીતિ,
કે જીવને આ ભવમય પરમ સુખ આપે અને ભવો ભાવ સુખ આપતા ઠેઠ મોક્ષ સુધી એને પહોંચાડી દે. એના ઉપર એક દ્રષ્ટાંત છે, અહમદ બાદશાહ અને દાસીનું દ્રષ્ટાંત. બાદશાહની ધર્મ પ્રત્યે જાગૃતિ થઈ તે વિશે આ કહે છે કે મ્લેચ્છ કુલમાં કેટલાયક લઘુકર્મી પણ થાય છે. મ્લેચ્છ એટલે અનારી જેવા કુળમાં પણ કોઈક આવા લઘુકર્મી પણ થાય છે. અહમદ બાદશાહની વાત કરે, હા, હળુકર્મી પણ થાય છે કોઈક. હા, એ વિશે એક એવી કથા છે કે અહમદ બાદશાહ દરરોજ સવા મણ પુષ્પની શૈયામાં સૂતો હતો. સવા મણ રોજ ફૂલ તોડાવે અને ઝાડોના ને એના અંદર સૂવે. એક વખતે કોઈ દાસી કૌતુકથી તે શૈયામાં સૂઈ ગઈ. એ શૈયા પાલક રાજાની દાસી, કે રાજા રોજે સૂવે તો એમાં કેટલું સુખ હશે એમ કરીને દાસી એમાં સૂઈ ગઈ. તત્કાળ તે નિદ્રાવશ થઈ ગઈ, એને તો ઊંઘ આવી ગઈ. તેવામાં બાદશાહ અકસ્માત રાજસભામાંથી ત્યાં આવી ચડ્યો. અકસ્માત કોઈ કારણસર રાજાને ત્યાં આવવું થયું અને દાસીને સૂતેલી જોઈ એક ચાબુક માર્યો. સૈયામાં સૂતી ગઈ મારી એટલે એને ચાબુક માર્યો. તેથી દાસી હસતી હસતી બેઠી થઈ અને પૃથ્વી ઉપર ઊભી રહી. હસતી હસતી તો હસે છે, ઊભી થઈને હસે છે. ત્યારે બાદશાહ આગ્રહથી તેને હાસ્ય કરવાનું કારણ પૂછ્યું કે તને મારી છે ને તું કેમ હસે, શું છે હસવાનું કારણ? ત્યારે દાસી બોલી, સાહેબ, આપે મને એક પ્રહાર કર્યો, તેથી ફૂલની શૈયામાં થોડી વાર સૂવાનું મારું પાપ તો નષ્ટ થઈ ગયું. મને આનંદ થયો કે આપે મને એક પ્રહાર કર્યો, એક ચાબુક મારી, એટલે મારું પાપ તો આ પૂરું થઈ ગયું, નષ્ટ થઈ ગયું. પણ આપ હંમેશા અનેક વૃક્ષોના ફૂલો મંગાવી તેની સૈયા કરાવીને તે પર નિદ્રા કરો છો, તે પાપનો દંડ કેટલો થશે તે વિચારતા મને હાસ્ય આવે છે કે હું એટલી વાર સુધી તો મને એક ચાબુક પડ્યો, તો તમે તો રોજ સવા મણ પૂછો રોજ તોડીને સુવો તો તમારે તો કેટલો ચાબુક પડશે. એ આ મને થાય છે કે ઓહો, મારું તો ઠીક થયું કે આ પાપ નિર્જરી ગયું એક જ ચાબુકથી. દાસીના આવા વચનો સાંભળી બાદશાહે તે દિવસથી પુષ્પ સૈયામાં સુવાનું છોડી દીધું. એ જ બાદશાહનું બીજું દ્રષ્ટાંત છે, બાદશાહ અને ઊંટનું દ્રષ્ટાંત. કે અહો, આવી રીતે ઓચિંતું મરણ આવશે એ બાદશાહને ખબર નથી મરણ શું હોય. હવે એક વખતે તે જ બાદશાહ ચતુરંગ સેના લઈને ઉપવનમાં જતો હતો. માર્ગમાં કોઈ ઊંટ મૃત્યુ પામ્યો. સેના સાથે રાજા જઈ રહ્યો છે બગીચામાં, ઉપવનમાં. વચમાં ઊંટ એક મરી ગયો. તેથી સર્વ સૈન્ય ઊભું થઈ રહ્યું કે આ શું ઊંટ મરી ગયો એટલે બીજા બધા ઊભા રહી ગયા. ત્યાં ચાલતા ચાલતા રસ્તામાં રોકાણ થયું. તે જોઈ બાદશાહે પૂછ્યું કે કેમ સૈન્ય આગળ ચાલતું નથી, સેના આગળ કેમ ચાલતી નથી? ત્યારે અમાત્ય એટલે મંત્રીએ આવીને ઊંટના મૃત્યુની વાત કરી કે ઊંટ મરી ગયો છે. બાદશાહે મૃત્યુ પામેલા ઊંટ પાસે જઈને કહ્યું કે અરે પશુ, ઊઠ, ખાનપાન કર, ક્રોધથી આવી નિદ્રા ન કરીએ. એને ખબર નથી ઊંટ મરી ગયો એટલે શું. જેમ શાલીભદ્રને કહેલું કે શ્રેણિક આવ્યા છે તો કે માતા મને શું પૂછો, એને લે વેચાતું જે કંઈ પ્રાઇસ દામ આપીને કોઠારમાં નાખી દો. એને શ્રેણિક મહારાજા છે, આપણા ઉપરી છે, એનું એને ભાન નથી. 7 માળ ઉપર રહે અને દેવતા રિદ્ધિ ભોગવે, પેટીઓ આવે દેવલોકથી, એને કાંઈ ખબર નથી. બધી ભદ્રા માતા બધું સંભાળે. જેમ એને શ્રેણિકની ખબર નથી. અને એ જ્યારે કહે છે કે આપણા રાજા છે ને આપણે આ માથે છે, ત્યારે એને તત વિચાર આવે છે કે માથે
રાજા વર્તે છે. માથે ન જોઈએ, મારે માથે કોઈને જોઈએ. વૈરાગ ઉત્પન્ન થઈને પછી એ કાળે કરીને દીક્ષા લે છે અને અંતે સ્વર્ગલોકમાં જાય છે. તેમ અહીંયા શું થયું કે ઓચિંતો આ ઊંટ મરણ પામ્યો, બાદશાહને ખબર નથી કે મૃત્યુ શું હોય. એટલે ઊંટ પાસે જઈને કહે છે કે એ પશુ ઊઠ, તું ખા પી, ખાનપાન કર, ક્રોધથી આવી નિદ્રા ન કરીએ. તું ક્રોધમાં આવીને શું આમ સૂઈ ગયો, બોલે નહીં, કંઈ ખાય નહીં, પીએ નહીં. ત્યારે બીજાઓએ કહ્યું કે સાહેબ આ તો નિર્જીવ થયો છે, આમાં હવે જીવ છે નહીં, એ મરી ગયો છે. એમ કંઈ ઘણી યુક્તિઓથી મૃત્યુનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. રાજાને ઘણી કે આમ મરે ત્યારે આમ થાય, બોલે નહીં, ખાય નહીં, પીએ નહીં, હાલે નહીં, ચાલે નહીં, કંઈ ન કરે. એમ કેટલી યુક્તિઓથી અને મૃત્યુનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. તે ઉપરથી બાદશાહ પોતે વિચાર કરવા લાગ્યા કે અહો, આવું મૃત્યુ અણચિંતવ્યું આવશે. શું આવી રીતે મરણ આ બધાને આવશે? આપણને આવું મૃત્યુ શું અણચિંતવ્યું આવશે? ત્યારે આપણી કોણ રક્ષા કરશે? આવું મરણ તો કે છે પછી સમજાયું બધાની આ સ્થિતિ થવાની, તો શું મને આવું મરણ આવશે? તો ત્યારે મારી રક્ષા કરનાર કોણ? તો કે અહીંયા કોઈ રક્ષક ન બની શકે. બધાએ જન્મ્યા છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, સંયોગનો વિયોગ નિશ્ચિત છે. એ વાત બધાએ સમજાવી ત્યારે એને વિચાર ઉત્પન્ન થયો અને તત્કાળ તે સર્વનો ત્યાગ કરી પોતાની જાતિના શ્રેષ્ઠ ધર્મ ફકીરીનો સ્વીકાર કર્યો. કે મોહમ્મદ બાદશાહ મુસલમાન હતો, એટલે પોતાના ધર્મમાં જે શ્રેષ્ઠ ધર્મ કહેવાય એવી ફકીરી અંગીકાર કરી. બધું ત્યાગી દીધું, ફકીર બની ગયો. બધી ચિંતાઓથી મુક્ત થઈ ગયો. ધર્મ એના કયા પ્રમાણે એને ધર્મની આરાધના કરી. પ્રભુશ્રી કહે, પ્રભુ ફિકરના ફાંકા મારો, ફકીર બનો, ફિકરના જ ફાંકા મારી દો. કરના ફકીરી ક્યા દિલગીરી, કરના ફકીરી ક્યા દિલગીરી, સદા મગન મેં રહેના જી. કરના ફકીરી ક્યા દિલગીરી, દિલમાં શા માટે ખેદ કરવો, ફકીર થઈને રહેવું, આપણા માટે નાતા દ્રષ્ટા થઈને રહેવું. જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે, પરના દોષ જોવામાં ન આવે, પોતાના ગુણનું ઉત્કૃષ્ટ પણ સહન કરવામાં આવે, જગત આત્મરૂપ માનવામાં આવે, તો જ આ સંસારમાં રહેવું યોગ્ય છે, બીજી રીતે નહીં. એટલે જે થાય આપણા ઉદ્યાધીન થઈ રહ્યું છે એમાં કંઈ શોક ચિંતા કરે કંઈ વળે એમ નથી. પણ ક્ષમતા ભાવે ભોગવી લઈ અને એનો ઉપાય કરવો થાય એટલો, પણ ખેદથી કાંઈ ન વળે. ચિંતાથી કંઈ એમાં લાભ થતો નથી. ચિંતા ધ્યાન છે. ચિંતા છે ચતુરાઈ ઘટે ઘટે રૂપ ગુણ જ્ઞાન, ચિંતા બડી અભાગીન ચિંતા ચિતા સમાન. ચિંતા તો આગની જેમ બાળે, લોહી બાળી નાખે આપણા શરીરનું. ચિંતા નહીં કરવી. ગમે તેવા દુઃખ આવે ક્ષમતાએ ભોગવવાનો ઉપાય કરવો, પણ જે થાય તે જોયા કરવું. એટલે આમ પ્રભુશ્રી કે ફકીર થઈ જાઓ, અંતરથી બધું છોડી દો, અંતરથી બધું પ્રભુશ્રીએ તોડી નાખવું. હવે આગળ કે છે કૃપાલદેવનું વાક્ય છે, સઘળા કરતા ધર્મ વર્ગ પ્રિય માનીશ. કોઈ ધર્મને કામને જ સેવે છે. કોઈ વ્યક્તિ ધર્મ કરે અને કામ પાંચ ઇન્ના વિષયોમાં લુબ્ધ રહે, પણ અર્થને સેવતા નથી. પૈસા કમાવે નહીં, બસ પાંચ ઇન્ના વિષયોમાં લયલીન રહે અને ધર્મ કરે, અર્થાત દ્રવ્યોપાર્જન કરવાની ચિંતા કરતા નથી. પણ એવી રીતે ધર્મને કામની સેવા કરનારને કરજ વધે છે અને માનની હાનિ થાય છે. માટે ગ્રસ્તે પ્રયત્નથી ધન ઉપાર્જન કરવું. માત્ર ધર્મને કામને સેવે ગ્રસ્ત છે, પણ ધન પ્રાપ્તિ એટલે દ્રવ્યોપાર્જન ન કરે તો કે છે એ કાળે કરીને
હાનિ પામશે, દુઃખ પામશે, કરજ વધી જશે, પાસે જે હશે બધું પૂરું થઈ જશે, અને પછી સાથે ઉંમર પણ વધતી જાય એટલે વૃદ્ધાવસ્થામાં વધારે દુઃખી થાય, માનની પણ હાનિ થાય. માટે ગ્રસ્ત છે તો અને ધર્મને કામને સેવે છે તો પછી સાથે ધન ઉપાર્જન કરવું પણ તેને માટે આવશ્યક છે. નહીં તો ઘર કેમ ચાલે? અગર વો ત્યાગી થઈ ગયો તો એને અર્થ ઉપાર્જનનો કોઈ પ્રયોજન નથી. પણ ઘરમાં છે, પાંચના વિષયોની આસક્તિ છૂટી નથી, તો એને યથાશક્તિ જો ન હોય તો અર્થ ઉપાર્જન કે છે કરવું જોઈએ. કહ્યું છે કે એવું કોઈ પણ કાર્ય નથી કે જે અર્થ વિના સિદ્ધ થાય. ગ્રસ્તને ડગલે પગલે કેટલાય કામો હોય, એ અર્થ ન હોય, અર્થ એટલે ધન ન હોય તો તે કાર્ય સિદ્ધિ ન થાય. તેથી મતિમાન પુરુષે યત્નથી અર્થને સાધવો ગ્રસ્ત માટેની વાત છે. આ બધી લૌકિક શિક્ષા પણ શા માટે આપે? કે જો આ રીતે ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષની પ્રાપ્તિ અંતે કરવી હોય, મુક્તિ મેળવવી હોય, તો એને ધર્મ અને કામ પણ જેમ ભગવાને કહ્યું તેમ જ કરવું જોઈએ. ત્રણેયમાંથી એક કરે અને બીજું મૂકી દે તો સિદ્ધિ ન થાય. પછી આઠ ધ્યાનનો વખત આવે. એટલે કોઈ અર્થ અને કામની સેવા કરે છે, ધર્મ સેવતા નથી. કોઈ વળી એવા જીવો હોય કે અર્થ અને કામ સેવે, ધર્મ કમાવે અને પાંચ ઇન્દ્રિય વિષયોના ભોગોમાં લીન રહે. મોટે ભાગે જગતના જીવો એવા જ હોય છે. ધર્મ નામે કંઈ કરતા હોય પણ ઠીક નામનું. એટલે કોઈ અર્થ અને કામની સેવા કરે પણ ધર્મ સેવતા નથી. આ પણ જીવો ઘણા છે જે ધર્મ માનતા જ નથી. મ્લેચ્છ લોકો, અનારી લોકો, તે પાંચ ઇન્દ્રિય વિષયોને કામ કહેવામાં આવે, તેના ભોગને અર્થે અર્થની પ્રાપ્તિ કરે એટલે ધન મેળવે. શા માટે? વિષયો ભોગવા. પણ ધર્મને સેવતા નથી. જે એ બધાનું મૂળ છે, પૂર્વે બાંધ્યું એટલે આ ભમમાં મળી આવે, પણ આગળ એની કંઈક પ્રાપ્તિ થાય એવું કંઈ કરતા નથી, ધર્મને સેવતા નથી. તે જીવો સાગર શ્રેષ્ઠી અને ધવલ શ્રેષ્ઠીની જેમ દુઃખી થાય છે. સાગર નામના શેઠ હતો, સાગર શેઠ. એ માત્ર દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવામાં જ રાત દિવસ ગાળે. કુટુંબને પણ ન ખાવા દે, ન પોતે ખાય, પણ ધન કેમ મળે? એટલે એની ચાર દીકરાઓ હતા, ચાર વહુઓ ઘરમાં આવી, પણ એમને કંઈ ખાવા ન દે, કંઈ પહેરવા ન દે, બસ ભેગું કરો. એટલે એ પણ બહુ દુઃખી થઈ ગઈ. તો એકવાર એ ચારે જણી બેઠી વિચાર કરતી હતી કે આ કેવા સસરા મળ્યા, ન ખાય ન ખાવા દે, એટલું બધું ઘરમાં હોવા છતાં. એટલે એમની ઉદાસીનતા જોઈને એક કોઈ વિદ્યા જેને સિદ્ધ છે, વિદ્યાધરી ઉપરથી જતી હતી, તે એને જોઈને ત્યાં આવે છે. ભાઈ કેમ દુઃખી છો? તો કે આ જુઓ ને ઘરમાં આવી સ્થિતિ છે. તો કે હું તમને વિદ્યા આપું, તમારે જ્યાં ફરવા જવું ત્યાં જવું. એ વિદ્યા આપી એટલે રાત્રે એક લાકડા પર બેસીને બધી રત્નદ્વીપ જવા લાગી. ત્યાં હરી ફરીને પછી આવે. પણ પેલો કામવાળો છે ઘરનો, ઘાટી જેવો, એ જુએ કે આ લાકડું રોજે આઘું પાછું કેમ થાય છે. એક રાત્રે એણે જોયું કે શું છે, કોણ કરે? તો આ તો ચારે જણી બેસીને જાય છે. એટલે લાકડાની અંદર પોલાણ હતું, એટલે એ પણ પોતે બેસી ગયો અંદર કે ક્યાં જાય છે, જોઉં તો ખરા. ત્યાં જોયું ત્યાં રત્નદીપ છે, અનેક રત્નો ત્યાં છે. એટલે એ પણ થોડા લઈ આવ્યો અને વેચીને સુખી થયો. પછી શેઠની સામે બોલવા લાગ્યો. એ શેઠને થયું કે આ સામો બોલતો થયો એટલે કંઈક એને દ્રવ્ય ઉપાર્જનનો બીજો માર્ગ મળ્યો છે. એટલે બોલ, તું ક્યાંથી શું આવું બોલતો થયો? તે કે તમે શું જાણો, આ તમારી વહુઓ છે ને એ તો રત્નદીપે જાય છે અને ત્યાં બહુ રત્નો છે. તો કે સારું, તું કેવી રીતે ગયો? એ બતાવ્યું. તો કે આજે હું પણ જાઉં. શેઠ એમાં પણ પોલાણમાં પોતે બેસી ગયા અને ત્યાં રત્નદીપ જઈને જોયું કે બહુ રત્નો. એટલે એને તો લોભ જાગ્યો.
એટલે જેટલા હોય બધા ભરી લીધા, ક્યાંય પણ ખોળા જગ્યા બિલકુલ ન રાખી. એટલે પેલું લાકડું બહુ ભારે થઈ ગયું. રસ્તામાં કોઈ વિચાર કર્યો કે આ કેમ આજે ચાલતું નથી, એટલું ભારે કેમ લાગે? એમ કરો આપણે એને નાખી દઈએ અને બીજું લાકડું લઈ લઈએ. ત્યારે અંદર રહેલા શેઠ સસરા બોલી ઉઠ્યા કે અરે એને નાખી ન દેશો, આ તમારો સસરો અંદર છે. એટલે વહુને થયું કે હવે આ બરોબર લાગ આવ્યો કે રોજે હેરાન કરે અને અહીંયા પણ સાથે આવ્યા એટલે આજે તો જરૂર એ નાખી દઈએ એટલે આ ભલા જાય. એમ કરીને બીજું લાકડું લઈને એને નાખી દીધો. પોતે આ ધ્યાન કરતો મરીને 7મી નરકે ગયો. આખી જિંદગી ભેગું જ કર્યું, ન ખાવું ખાવા દીધું. એટલે મહાપુરુષો કે આવું જે માત્ર અર્થ અને કામની સેવા કરે, ધર્મને સેવતા નથી, તે સાગર શેઠની જેમ દુઃખી થાય છે. ધવળ શેઠ પણ એવા જ હતા. શ્રીપાલ રાજાના રાસમાં આવે, એ શ્રીપાલ રાજનાની સંપત્તિ બધી પડાવાય છે અને એને સમુદ્રમાં નાખી દીધો એકવાર. એ તો એના પુણ્ય બળે પાછો નીકળી આવે, પણ એની ઈચ્છા એવી છે કે એનું બધું મને મળી જાય. અને છેલ્લે અંતે કંઈ ફાવ્યો નહીં. એટલે શ્રીપાળ ઉપર સૂતા છે 7મે માળે. એટલે પોતે ચંદન ગો ચોંટાડી દિવાલે, એના ઉપર પછી દોરીથી પોતે છરો લઈ હાથમાં અને મારવા માટે ચઢે છે. ચડતા ચડતા પાપના ઉદય ત્યાંથી હાથ છૂટી ગયો અને એ જ છરો પોતાના પેટમાં ભોંકાઈ ગયો અને મરીને 7મી નરકે ગયો. એટલે આવી રીતે જે ધર્મ છોડી દઈ અને અર્થ એટલે ધનાદિ ઉપાર્જન કરે કે માત્ર કામ વાસ્તવમાં લીન રહે, તે જીવ મરીને આવી રીતે અનંત દુઃખ ભોગવે છે. 7મી નરકે કે બીજી કોઈ નરક અથવા નિગોદમાં ચાલ્યો, બીજા ખોટી ગતિઓમાં ચાલ્યો જાય. એટલે મહાપુરુષો કે મર્યાદિદાથી બહાર કદી જવું નહીં. નહીં મર્યાદા ધર્મ તોય નહીં વ્યાકુળતા જુઓ પ્રભુ મુજ કર્મ. લોકોમાં તો મર્યાદા ન હોય, માની લઈએ કે એમને ધર્મ નથી મળ્યો, તમને તો સત્પુરુષ મળ્યા છે તો તમે તો મર્યાદામાં રહો. તો કે એ ભગવાન, એ પણ મારી વૃત્તિઓ કંટ્રોલમાં નથી રહેતી. જુઓ પ્રભુ મુજ કર્મ, મારા કર્મ તો જુઓ. એવી રીતે આપણે ભાવના કરીને એ વૃત્તિઓ આપણી સંયમમાં રહે એના માટે આવું કહીએ છીએ. એટલે કોઈ અર્થ અને કામની સેવા કરે છે, ધર્મને સેવતા નથી, તે સાગર શેઠી અને ધવળ શેઠની જેમ દુઃખી થાય છે. પરંતુ આવા અધર્મીનું પરિણામ કાંઈ પણ કલ્યાણરૂપ આવતું નથી. એનું કોઈ રીતે પણ કલ્યાણ થાય નહીં. આ પ્રમાણે ધર્મ, અર્થ અને કામની પરસ્પર અબાધાથી શુદ્ધપણે આરાધના કરનાર સુબુદ્ધિ પુરુષ અનુક્રમે સ્વર્ગ અને મોક્ષનું સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. આ પ્રમાણે ધર્મ, અર્થ, કામની જે બુદ્ધિપૂર્વક મર્યાદાથી વર્તન કરે તે જીવ અનુક્રમે સ્વર્ગ પામે, દેવલોકમાં જાય અને પછી મનુષ્ય ભાવ લઈને અંતે મોક્ષને મેળવે છે. એટલે કૃપાલય કહે સર્વનું મૂળ ધર્મ છે. એટલે સઘળા કરતા ધર્મ વર્ગ પ્રિય માનીશ. સર્વ કરતા ધર્મ પ્રત્યે અત્યંત પ્રેમભાવ રાખીશ કે જેથી ન્યાય નીતિપૂર્વક વર્તીને આ વહમાં પણ સુખ પામું અને પરિણામે મુક્તિને મેળવું. હવે વાક્ય 698. તારો ધર્મ ત્રિકરણ શુદ્ધ સેવામાં પ્રમાદ કરું નહીં. કૃપાલદેવે શું લખ્યું? તારો ધર્મ. ભગવાને જે આત્મ ધર્મ બોધ્યો તે આત્માનો ધર્મ. ત્રિકરણ શુદ્ધ, મન, વચન ને કાયા. કર્ણ એટલે ઇન્દ્રિય અને આ ત્રિકરણ એટલે અહીંયા મન, વચન ને કાયા. આ ત્રણેય યોગથી શુદ્ધપણે પાળવામાં પ્રમાદ કરું નહીં. તારો ધર્મ ત્રિકરણ શુદ્ધ એટલે મન, વચન ને કાયાથી. મનથી કરવું નહીં, કરાવવું નહીં, અનુમોદવું નહીં. વચનથી કરવું નહીં, કરાવવું નહીં, અનુમોદવું નહીં. કાયાથી કરવું નહીં, કરાવવું, અનુમોદવું નહીં. આમ 9 કોટી ધર્મ સંપૂર્ણ શુદ્ધપણે પાળું. અને ભગવંતે 2 પ્રકારે ધર્મ કયો. એક તો મુનિ ધર્મ અને બીજો
શ્રાવક ધર્મ, ગ્રસ્ત ધર્મ. કેમ કે મુનિ ધર્મ પાળવાની યોગ્યતા ન હોય તો એ ગ્રસ્ત ધર્મ પાળે. અને એ બે ધર્મ પાળીને શું પ્રાપ્તિ કરવાની છે? તે આત્મધર્મ, આત્માનો ધર્મ સ્વભાવ. એમાં જીવ એની પ્રાપ્તિ કરે પછી કોઈ પ્રકારના ધર્મ કરવા આચરવાની અને આવશ્યકતા જ ન રહે. એટલે હે ભગવાન, તે જે મુનિ ધર્મ, ગ્રસ્ત ધર્મ કે આત્મધર્મ બોધ્યો, તે ધર્મનો હું ત્રિકરણ એટલે મન વચન કાયા કરી ત્રણેય યોગથી શુદ્ધપણે પાલન કરવામાં પ્રમાદ નહીં કરું, પણ ઉત્સાહથી ભાવપૂર્વક તે ધર્મ આરાધવામાં મનને પરોવીશ, જેથી મારું શીઘ્રપણે કલ્યાણ થાય. આપે જે પ્રમાણે મુનિ થયો છો તો મુનિના શું ધર્મ એ પ્રમાણે વર્તું, ગ્રસ્ત છું તો ગ્રસ્તના જે ધર્મો છે તે પ્રમાણે વર્તું, બ્રહ્મચારી છું તો બ્રહ્મચારીના ધર્મો શું છે, ધર્મ એટલે કર્તવ્યનો પણ અર્થ થાય, તે પ્રમાણે વર્તું. અને એ પણ મન વચન કાયાની શુદ્ધિથી, અતિચાર વગર, તો શીઘ્ર મુક્તિ થાય. એટલે ધર્મમાં પ્રમાદ ન સેવું, પણ ઉત્સાહ રાખીને વર્તું અને ભાવપૂર્વક આરાધના કરું કે જેથી મારું શીઘ્રપણે કલ્યાણ થાય. આના વિશે કૃપાલદેવે આત્મસિદ્ધિમાં ગાથા કહી. પ્રત્યક્ષ સદગુરુ પ્રાપ્તિનો ગણે પરમયુપકાર, ત્રણે યોગ એકત્વથી વર્તે આજ્ઞાધાર. પ્રત્યક્ષ સદગુરુ પ્રાપ્તિનો ગણે પરમ ઉપકાર. પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ જો થઈ હોય તો એનો પરમ ઉપકાર ગણે. પ્રત્યક્ષનો અર્થ પ્રભુશ્રીએ શું કર્યો? આત્મ પ્રત્યક્ષ. પ્રત્યક્ષ એટલે આપણા જેવા મોઢે આમ શરીરથી દેખાય એને પ્રત્યક્ષ નથી ગયા, પણ જે આત્મજ્ઞાન પામેલા પુરુષો છે તેને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની કહ્યા. આત્મા પ્રત્યક્ષ થવો જોઈએ. એવા આત્મા જેને પ્રગટ છે એવા સદગુરુની પ્રાપ્તિ જો આપણને થાય તો ગણે પરમ ઉપકાર. પરમોપકાર ગણે કે ઓહો, મારા ધન્ય ભાગ્ય છે કે આવા માનવ દેહમાં મને પરમ કૃપાળુ પરમાત્માનો યોગ થયો આપણા માટે. તો આપણે શું કરવું હવે? ત્રણેય યોગ એકત્વથી વર્તે આજ્ઞાધાર. ત્રણેય યોગ એકત્વથી. ત્રણ યોગ એટલે મન, વચન ને કાયા. મનોયોગ, વચન યોગ ને કાયા યોગથી, ત્રણેય યોગથી વર્તે આજ્ઞાધાર. આપણા માટે કૃપાળુ દેવે જે જે આજ્ઞાઓ કરી તેના આધારે વર્તે. તો એ ત્રિકરણ શુદ્ધિએ ધર્મ સેવવામાં પ્રમાદ કરું નહીં. કૃપાળદેવે કહ્યું તારો ધર્મ આત્મધર્મ છે. એને ત્રિકરણ શુદ્ધિ મન વચન કાયાની શુદ્ધતા વડે સેવવામાં પ્રમાદ કરું નહીં. કેમ કે પ્રમાદ અનંતકાલથી ઘણો કર્યો, તેથી જ આપણે રજડીએ છીએ. ભગવાન તીર્થંકરોની સભામાં જઈ આવ્યો, પણ એને પ્રમાદ નહીં છોડ્યો. પ્રમાદ એટલે આળસ. કરીશું, શું ઉતાવળ છે, આજે કરીશું, કાલે કરીશું, પરમ દિવસે કરીશું, એમ જીવ કામ, ઉત્તમ કામને ઠેલ્યા જ કરે છે આગળ આગળ. અને એટલામાં મરણ આવે અને કાર્ય કરવાનું રહી જાય છે. જે કરવાનું છે તે રહી જાય છે. એટલે કૃપાળ કે આ પ્રમત્ત ભાવે એટલે આ પ્રમાદે ભૂંડું કર્યામાં કાંઈ પણ ન્યૂનતા રાખી નથી, તથાપી તો પણ આ જીવને નિજ હિતનો ઉપયોગ નથી. એ જ અતિશય ખેદકારક છે. અત્યંત ખેદ ઉત્પન્ન કરે એવી આ વાત છે કે એવા અનેક સાધન ઉત્તમ એને આત્મકલ્યાણ માટે મળ્યા છતાં પણ એને કલ્યાણ નહીં કર્યું, પ્રમાદ જ સેવ્યો છે. એટલે આપણી જાગૃતિ માટે ભગવાન મહાવીર ગૌતમ જેવા ગણધર પુરુષોને કહે છે કે સમયમ ગોયમ મા પમા. હે ગૌતમ, એક સમય માત્રનો પણ પ્રમાદ ન કર. કેમ કે એક સમયમાં મૃત્યુ થઈ જશે, પછી શું કરીશ? વાર વાર કંઈ માનવ દેહ નથી મળતા. કરોડો જન્મો બીજા થાય ત્યારે કોઈક વાર આ મનુષ્ય જન્મ મળે છે, અને આવી જોગવાઈ એક એકથી દુર્લભ મળી છે. માટે શીઘ્ર તારું કામ કરી લે. એટલે શુભસ્ય શીઘ્રમ એમ કહેવાય.
શુભ કામો શીઘ્ર કરવા, એના માટે ઢીલ ન કરવી. એટલે પ્રત્યક્ષ સદગુરુ પ્રાપ્તિનો આપણા માટે પરમ મળ્યા એ પ્રભુશ્રીની અનંત કૃપા છે કે આપણને આ સાચા સદગુરુ પોતે આત્મજ્ઞાન પામીને આપણને બતાવ્યા માટે એ હવે પ્રાપ્તિ છે આપણને સત્પુરુષની જો શ્રદ્ધા હોય તો. પ્રત્યક્ષ સદગુરુ પ્રાપ્તિનો ગણે પરમ ઉપકાર, હવે એને પરમોપકાર ગણી. ત્રણેય યોગ એકત્વથી વર્તે આજ્ઞાધાર, હવે મન વચન કાયા ત્રણેયને એકતા કરીને એની આજ્ઞાએ વર્તો. તેનું ફળ શું આવશે? મુક્તિ. એના ભાવાર્થમાં કે છે, આ ગાથાના ભાવાર્થમાં પૂજ્યશ્રી વિવેચન કરેલું નીતિનિવાદી પાઠમાં છે. એમાં કે છે, અનાદિકાલથી જીવ રખડ્યો તે સદગુરુ યોગના અભાવે. આપણો આત્મા અનાદિકાલથી કેમ રજળે છે? કેમ એને શું કોઈ માર્ગ બતાવનાર ન મળ્યો? મળ્યા છે. પૂર્વે અનંતવાર જીન દીક્ષા, અનંતવાર આચાર્યપણું, અનંતવાર વિદ્યાભ્યાસ, પણ સત મળ્યું નથી. મળ્યું હોય તો સત શ્રદ્ધ્યું નથી. ભાવથી એના વચન સાંભળ્યા નથી, તેના પ્રત્યે શ્રદ્ધા કરી નથી. હવે મળીએ, માનો હમણાં કૃપાલને મળ્યા, પણ એના પ્રત્યે શ્રદ્ધા ન કરે, એટલે કે કેમ તેમ ન કરે, તો શું થાય? એ પણ યોગ નિષ્ફળ જાય. આ પણ ગયો, અનંતકાળ ગયો, તેમાં આ યોગ હાથમાં આવ્યો ને ગયો. જેમ પેલો એક આંધળો હતો, એને શહેરની બહાર નીકળવું હતું. એક જ દરવાજો, આપણી આ એક દરવાજો છે, તેમાં આખા નગરને એક જ દરવાજો છે. આંધળો, હવે એને શું કરવું? ત્યારે કોણ એને પકડીને આટલા મોટા શહેરમાં લઈ જાય? એટલે એક જણે એમ કહ્યું, તું આ દિવાલને હાથ અડાડતો અડાડતો જજે, અને જ્યાં તને ખાલી મળે તે જ દરવાજોમાં એમાંથી નીકળી જજે. હવે એને પણ એ હાથ લગાડતો જાય છે, પણ જ્યાં દરવાજો આવે કે ત્યાં એને ખાજ આવે છે. એટલે ખાજ ખાડવામાં હાથ જે દિવાલે લગાડેલો એ ઉઠાવી લે અને પગથી ચાલ ચાલ કરે, એટલે પેલો દરવાજો જતો રહ્યો. હવે પાછો આખું નગર ફરીને ક્યારે આવે? આવે ત્યારે એવું જ એને કંઈ ને કંઈ થાય, એટલે પેલો દરવાજો હાથમાંથી જતો રહે. એવી સ્થિતિ આપણી છે. કેમ કે આવી બધી યોગવાઈ મળી અને હવે જો ન કરે તો આ યોગ હાથમાંથી જતો રહેશે. એટલે અહીંયા કે છે, પ્રત્યેક સદગુરુ પ્રાપ્તિનો યોગ થયો છે. એ આત્માને પરમ ઉપકાર કરનાર છે. તેથી તેને સફળ કરવા મન, વચન અને કાયા એ ત્રણેય યોગથી તે સત્પુરુષની આજ્ઞામાં જ વર્તે. ત્રણેય યોગથી, ખાલી કાયાથી જ નહીં, વચનથી જ નહીં, પણ મનથી, સાચા મનથી ભગવાનના વચનોને સમજીને તે પ્રમાણે આરાધના કરે તો જ કાર્યસિદ્ધિ થાય. એના પર એક શેઠનું દ્રષ્ટાંત છે. એક શેઠને 3 દુકાન, એક કાપડની દુકાન, બીજી સોના ચાંદીની દુકાન અને ત્રીજી ઝવેરાતની દુકાન. હવે કોઈક વાર કાપડની દુકાનમાં ખોટ આવે તો એ સોના ચાંદીની દુકાનના નફામાંથી પૂરી પડી જાય. કાપડની દુકાનમાં ખોટ આવે પણ એના કરતાં સોના ચાંદીની દુકાનમાં વિશેષ નફો થાય, એટલે એમાંથી એ કાપડના દુકાનની ખોટ પૂરી થઈ શકે. અને સોના ચાંદીની દુકાનમાં કોઈ વાર ખોટ આવે તો એ ઝવેરાતની દુકાનના નફાથી પૂરી પડી જાય. કેમ કે ઝવેરાતમાં જ્યાં લાખોના કરોડાના સોદા થતા હોય તો તેમાંથી નફો થાય, એમાંથી સોના ચાંદીની નુકસાન આવે તો પણ એ પૂરી પડી જાય. પણ ઝવેરાતમાંની દુકાનમાં જો ખોટ આવે તો ત્યાં તો લાખો ને કરોડોના હિસાબ હોય, એટલે તેમાં જો ખોટ આવે તો એ સોના ચાંદીની દુકાનમાંથી પૂરી ન શકાય. ને સોના ચાંદીના દુકાનમાં નુકસાન આવે તે કંઈ કાપડના વેપારથી પૂરી ન શકાય. આ દ્રષ્ટાંત પરથી આપણને તાત્પર્ય કે છે, સાર કે છે કે તેવી રીતે આ શરીર છે, આપણા શરીર વડે એટલે કાયાથી કોઈ અપરાધ થયો હોય, કોઈને હાનિ કરી હોય તો તેની અસર સારા વચનથી ટાળી શકાય.
જેમ આપણે કોઈને પગડ્યો હોય તો માફ કરજો એમ કરીને આપણે બે વચન મીઠા બોલી અને એને સામાને રાજી કરી દે કે ભાઈ અપરાધ ક્ષમા કરજો, ભૂલ થઈ ગઈ. એમ કાયાનો દોષ વચન વડે નિવારી શકાય. અને વચન ખરાબ બોલાઈ ગયું કોઈ તો તે પશ્ચાતાપ વગેરેના ભાવ કરવાથી તેની અસર મેટી શકાય. કોઈ ભૂલમાં બોલાઈ ગયું ગમે તેમ તો મનમાં ખૂબ દુઃખ થાય, પશ્ચાતાપ થાય કે આવું મારે ન બોલવું જોઈએ, આવો અભિનય ન કરવો જોઈએ, થઈ ગયો. તેથી એ વચનથી થયેલો દોષ પણ મનમાં સારા ભાવો એના પ્રત્યે લાવી પશ્ચાતાપ કરીને નિવારી શકાય. પણ પરંતુ મનમાં ખોટા ભાવ થતા હોય તો તેની અસર વચનથી મોઢે સારું બોલવાથી ટળે નહીં. મનમાં આપણે મીઠી વાણી ઉપરથી બોલતા હોઈએ પણ મનમાં તો એના પ્રત્યે ખરાબ ભાવ હોય, બીજો ભાવ હોય તો કે છે એનાથી કાંઈ વળે નહીં, એનાથી કંઈ કર્મબંધ નાશ ન પામે, કેમ કે અંતર મલિન છે. એટલે મનમાં ખોટા ભાવ થતા હોય તેની અસર વચનથી મોઢે સારું બોલવાથી ટળે નહીં. તેમ વચન ખોટું બોલાઈ ગયું પછી શરીરથી કામ કરી આપે વગેરે મહેનત કરે પણ તેથી કંઈ વળે નહીં. વચનરૂપ ઘા એકવાર વાગી ગયો પછી એને ઘણી સેવા કરે તમારી પણ એ ટળે નહીં ઘા. આ રીતે પ્રથમ મન એટલે ભાવ સુધારવાની જરૂર છે. તેથી મનની વૃત્તિઓ સત્પુરુષની આજ્ઞામાં જોડેલી રાખે. કેમ કે મન સમયે સમયે સંકલ્પ વિકલ્પ કરીને કર્મ બાંધે એટલે આખા બંધ મોક્ષની વ્યવસ્થા મન ઉપર છે. એટલે મનને હંમેશા સાચવવું, મનની વૃત્તિઓને ઉત્તમ કાર્યમાં ઉત્તમ વિચારમાં રોકી રાખવી. તેથી એ ખરાબ વિચાર કરે જ નહીં. સમકીતી જીવો હોય છે તેની વૃત્તિરૂપી દોરી હાથમાં હોય છે એટલે એનું મન તો બીજામાં જતું રોકીને પણ એ સ્મરણમાં, ધ્યાનમાં, સ્વાધ્યાયમાં પ્રવર્તાવે છે. વચનને પણ સ્વાધ્યાયમાં, સ્મરણમાં, વિનયયુક્ત બોલવામાં આજ્ઞાપૂર્વક પ્રવર્તાવે અને દેહને પણ સદગુરુની ભક્તિ, સેવા, આસનની સ્થિરતા વગેરેમાં આત્માર્થે પ્રવર્તાવે. આમ ત્રણેય યોગ સ્વચ્છંદે વર્તતા કર્મબંધ કરાવે છે. તેને સદગુરુની આજ્ઞામાં જોડી આત્માર્થમાં વાપરે તો આ મળેલો અમૂલ્ય જોગ પણ અવશ્ય સાર્થક થાય. મન વચન કાયાને યોગને સવળા કરવા, કાયાને પણ ભક્તિમાં આપણે એટલે બેસીએ છીએ તો એ પણ આસનની સ્થિરતા છે, કાય ક્લેશ આદિ તપ છે. અને આ વચનો ભગવાનના સાંભળી અને વૃત્તિઓને પાછી વાળીએ, મનને ખોટા વિચારમાં જતું રોકીએ તો એ સ્વાધ્યાય મહાન તપ છે અને આપણા ભાવો સુધરે છે. પ્રતિ સમયે ઉત્તમ ભાવો થવાથી પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો બંધ થાય છે. એટલે આવી રીતે કાયાને સ્થિર કરવી, વાણીને પણ સત્પુરુષના વચન ગાવામાં, ભક્તિ બોલવામાં રોકવું અને મનને પણ ભગવાનના તત્વો વિચારવામાં રોકવું. વચનને ગાવામાં, ભગવાનના ગુણગાન કરવામાં અથવા સ્મરણમાં, વિનયયુક્ત આજ્ઞાપૂર્વક બોલવામાં, આવી રીતે ત્રણેય મન વચન કાયાને યોગને જે સમ્યક કરે તે કાળે કરીને અવશ્ય મોક્ષને પામે છે. નહીં તો શું આશ્રમના દ્વાર આ યોગ જ છે. યોગાત આશ્રવ, યોગ આશ્રવ જે થાય છે કર્મોનો તે મન વચન કાયાના યોગથી થાય છે. કશાયથી બંધ પડે પણ આશ્રમ એ આ થાય છે તે મન યોગથી થાય છે. એટલે ત્રણેય યોગને ભગવાનની આજ્ઞામાં પ્રવર્તાવે તો એ કાળે કરીને જરૂર શુદ્ધિને પામે. ત્રણેય યોગ એકત્વથી વર્તે આજ્ઞાધાર. એટલે કૃપાલદેવે આ છેલ્લું વાક્ય 698માં કહ્યું, તારો ધર્મ ત્રિકરણ શુદ્ધ સેવવામાં પ્રમાદ કરું નહીં. આપે જે ધર્મ બોધ્યો આત્મધર્મ એને આરાધવામાં હવે મન વચન ને કાયા ત્રણેય યોગથી શુદ્ધ રીતે પાળવામાં હવે પ્રમાદ કરું નહીં. આ પ્રમાણે વાક્ય 698 પૂરા થયા. 699 અને 700 વાક્ય નથી.
લખ્યા તો હશે એમ લાગે છે, પણ શું થયું કે આ બધા કોથળામાંથી મળ્યા છે, ઉધઈ પણ ખાઈ ગયેલી, એટલે વચ્ચે વચ્ચે પણ વાક્ય નથી. એનું કારણ નહીં તો કૃપાલ 2 વાક્ય ન લખે, 698 લખે તો 2 ન લખે. અને ઉપર લખ્યું છે 700 મહાનીતિ વચન સપ્તસતી પુનઃ પુનઃ વિચારવાયુગ છે. એવી રીતે વચ્ચેના પણ વાક્યો લખ્યા હશે, પણ એ કંઈ મળાય નહીં, ઉધઈ ખાઈ ગઈ હશે. એવી રીતે આ 2 વાક્યો પણ નથી. આ પ્રમાણે હવે આ 700 મહાનીતિ આજે પૂરી થાય છે. હવે આગળનો ક્રમાંક આવતીકાલે લઈશ.